जय जगन्नाथ प्रिय दर्शक बंधु आपण मानक समस्त को यही नुआ भिडियो रे स्वागत जनाऊँगी। आसंतु भिडियो को स्टार्ट करवा। एबे सुनंतु। जदि घरे कौनसी लोकंकर मानसिक दुश्चिंता लगी रही था तेबे तांको द्वारा माटीर पात्र रे गछ वृक्ष को पानी देले ताहा दूर होई थाए। बंधुगण मन रखंतु, माटीरे तैयारी होइथिबा ठाकुरंकर मूर्ति घरे रखी पूजा करने द्वारा आर्थिक समस्या दूर होता एवं आर्थिक स्थिरता अच्छी था। घरे कौनसी माटी पात्र रे पानी रखी ता आगरे दीपटीए जलाइबा द्वारा मंगलकारी होता एवं आर्थिक समस्या दूर होता। घरर अगणारे पारिजात पुष्प अथवा शेफाली गछ लगाइबा उचित। यह शुभ हेबा सहित घरे सुख समृद्धि वृद्धि पाई था। हाँ बंधुगण, घर अगणारे धला पलाश एवं लक्ष्मणा गछ लगाइबा द्वारा अत्यंत मंगलकारी होता एवं घरे धनर आगमन होता है। घरर उत्तर पूर्व दिगरे कदली गछ लगाइबा पूजा करने द्वारा कल्याणकारी होता है एवं घरे सुख समृद्धि वृद्धि होता है। घर पाखरे धला अपराजिता गछ लगाइबा द्वारा शुभ एवं मंगलकारी होता है। ता सहित धन संपद को आकर्षित करिथा। घरर ड्राइंग रूम रे दुईटी माछर चित्र लगाइबा द्वारा अत्यंत शुभ होता एवं चाकरी रे पदर उन्नति हेबा सहित अर्थर आगमन होता है। घरर उत्तर किंबा पूर्व दिगरे बंशी रखिबा द्वारा शुभ एवं मंगलकारी होता है। ता सहित दारिद्रता घर दूर होता है। ठाकुरंक घरे शंख रखिबा द्वारा अत्यंत शुभ होता है एवं घरे लक्ष्मीकर निवास करिथांती। ता सहित घरे धनर अभाव होई न थाए। घरे लक्ष्मी एवं कुबेरंकर मूर्ति रखिबा उचित। यह मंगलकारी होता है एवं धन वृद्धि हेबा सहित सुख शांतिर प्राप्त होता। घरे एक आखिया नड़िया रखिबा उचित। यह शुभ हेबा सहित लक्ष्मीकर स्वरूप होता एवं जीवन रे आर्थिक संकट देखा दे न थाए। किछि कौड़ी रे हळदी लगाई लाल कपड़ा रे बांधी पैसा रखुथिबा स्थान रे रखिबा द्वारा शुभ होता एवं धन लाभ हेबार संभावना वृद्धि होता है। कलश को सुख समृद्धिर प्रतीक बोली कहा जाता एवं घरर ईशान्य कोण रे अष्टदल पद्म अंकन करी ता उपरे कलश रखिबा द्वारा मंगलकारी होता है। रोषेई घरे माता अन्नपूर्णांकर चित्र लगाइबा उचित। ता सहित फल एवं पनीपरिबा चित्र लगाइबा द्वारा घरे अभाव दूर होता है। हाँ बंधुगण, ए पर्यंत जदि आपण माने वीडियो को लाइक करना प्लीज लाइक कर दिंतु एवं चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु। घरर रोषेई घरे बसी भोजन करवा उचित। यह शुभ होता। ता सहित राहु एवं केतु ग्रहंकर खराब प्रभाव पड़ी न था। घरर उत्तर किंबा पूर्व दिगरे घंटा लगाइबा उचित। यह शुभ एवं मंगलकारी हेबा सहित आर्थिक उन्नति होता है। घरर दक्षिण दिगरे केबे भी घड़ी लगाइबा उचित नुहे। हाँ दर्शक बंधु मन रखंतु, यह अशुभ होता है एवं घरर मुख्य लोकंकर स्वास्थ्य खराब हेबा सहित उन्नति रे बाधा प्राप्त होता है। जदि बहुत परिश्रम करिबा परे भी परिश्रमर फल मिलु न थाए तेबे खंडिए धड़ा कपड़ा रे किछि चाउल एवं गोटे गुआ बांधी कौनसी मंदिर रे रखिबा द्वारा मंगलकारी होता है। घरे केबे भी बुढ़ियाणी बसा हेबा उचित नुहे। यह अशुभ होता है एवं आर्थिक स्थिति खराब हेबा सहित उन्नति मध्य बाधा प्राप्त होता है। हाँ बंधुगण, हाँ दर्शक बंधु, आपण माने जदि वीडियो को लाइक करना वीडियो को प्लीज लाइक कर दिंतु एवं चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। घरे बुढ़ियाणी जाल रही धार्मिक कार्य लाभ प्राप्त होई न था एवं परिवार लोकंक भितरे संपर्क खराब होता है। जदि जाल बुड़ुथिबा बुढ़ियाणी देखंती
ତେବେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା କାନ୍ଥରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲ କିମ୍ବା ଗୁଲଦସ୍ତା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହା ମାନିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଘରେ ଶୁଖିଲା ଫୁଲ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେବା ସହିତ ହସ ଖୁସି ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଚାଲନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେବ। କେବେ ବି ଅନ୍ୟ କାହାର ଘଡ଼ି ମାଗି ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖରାପ ସମୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ମୁଦି କେବେ ବି ମାଗିକରି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଅନ୍ୟ କାହାର ବସ୍ତ୍ର କେବେ ବି ମାଗିକରି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଯଦି ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଅନ୍ୟ କାହାର ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦାରିଦ୍ରତା ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନିଜେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନ୍ୟ କାହାର ପେନ୍ କିମ୍ବା ପେନସିଲ୍ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଫେରାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଶେଯରେ କେବେ ବି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଦେଖାଦେବା ସହିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦିଏ। ରବିବାର ଦିନ ହାଲକା ଗୋଲାପୀ, ନାରଙ୍ଗୀ, ଲାଲ କିମ୍ବା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସୋମବାର ଦିନ ଧଳା, ଘିଅ ରଙ୍ଗ, ରୂପେଲି କିମ୍ବା ଫିକା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କମଳା ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସାହସ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଆପଣମାନେ ଯଦି ମାନନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବୁଧବାର ଦିନ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଧଳା, ଗୋଲାପୀ କିମ୍ବା ବେରଙ୍ଗୀ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ କଳା, ନୀଳ କିମ୍ବା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସାହସ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନାରୀ ବା କୁମାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପାଦକୁ ଚାହିଁ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଁଳା ଗଛ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଁଳା ଗଛ ଘର ଆଗରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଅଁଳା ଗଛରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସୁଗନ୍ଧ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚମୀଟିରେ ଭାରତୀୟ ଅଁଳା ଗଛ ତଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧତା ବଢ଼ିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ବନ୍ଧୁଗଣ
କେଉଁ ଦିନ ଅଁଳା ଗଛ ଲଗାଇବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ? ଗୁରୁବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଅକ୍ଷୟ ନବମୀ ଏକାଦଶୀ ଉପରେ ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବନ୍ଧୁଗଣ କେଉଁ ଦିଗରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ଏକ ଅଁଳା ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଦିଗରେ ଲଗାଇଲେ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭୟଙ୍କର ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲେ ତେବେ ପାନମଧୁରୀ, ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଅଦା ଓ କାଗଜ ଲେମ୍ବୁକୁ ମିକ୍ସ କରି ପିଇବା ପାଣି ସହିତ ଜୁସ୍ କରି ସେବନ କଲେ ପେଟର ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଭଲ ହେବା ସହିତ ଶରୀରରେ ଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।